IPPB Executive Examination. It will be an exclusive class today. Today we will see about a computer awareness for a IPPB Examination Executive Exam. First off, in this video I will cover the input devices, output devices, hardware, software, MS Office, computer virus, internet, MS Windows, and so many other aspects also I will cover. And if you want detailed notes on this, I will provide in the description box. You may join in the Telegram group and can access it. First off, father of computer, it is Charles Babbage. You may have to remember this aspect. And Saga 220 supercomputer that has been launched in 2011 by ISRO. This ISRO and the Saga 220 they are important. And this Saga 220 and ISRO. And valid minimum and maximum zoom sizes in a Microsoft Word are 10 and 500. అంటే ఇక్కడ మనకి వ్యాలిడ్ మినిమం ఒక మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేస్తే కనుక మినిమం 10% కి జూమ్ అవుట్ చేయొచ్చు, మాక్సిమం 500% కి జూమ్ చేయొచ్చు అనమాట. అది ఇక్కడ చెప్పడం జరిగింది. ఫాదర్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ ని ఎవరిని అంటారు? చార్లెస్ బబ్బేజ్ అనమాట. ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంకా లెట్ us మూవ్ టు ది పార్ట్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్. There is a motherboard. It is a circuit board that contains the IC sockets and slots. It is the and you have the central processing unit. We call it as CPU. It is the heart of the computer. Heart of the computer ni antaru CPU ni. Brain of the computer ni kuda antuntaru okosari. Peripheral of CPUs, they are keyboard, mouse, monitor, printer, speakers, UPS. And basic parts of computer, you all know it is a monitor which will display the computer screen. And a graphic processing unit, a GPU, it is also known as a video card. It will also be there. And in random access memory, RAM, we will see detail about their RAM and ROM also in detail in a short while. Also known as volatile memory. And the storage, it is solid state drive, SSD they call. It is a high-end drive that will help you to store your data. And earlier used to have hard disk drives. Now they are using solid state drives, which is more powerful and secure. And UPS is uninterruptible power supply. That is and we may also know about the power supply unit. That is PSU typically uses the SMPS. SMPS means switch mode power supply. This also you may have to learn. All the full forms you may have to learn. There will be a printer. There will be a mouse. And there are 20 as many as 20 input devices. We will see one by one. Keyboard is an input device. Input device is a device that will have that wherein you give the input and there will be an output. Input devices అంటే ఏంటన్నమాట, మనము ఏదన్నా ఒక ఎంటర్ చేస్తే అందులో దాని నుంచి అవుట్పుట్ వస్తుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కీబోర్డ్ లో మనము డేటా ఎంటర్ చేస్తాము. కీబోర్డ్ లో ఎంటర్ చేయగానే మనకి అవుట్పుట్ ఎక్కడ వస్తుంది? మానిటర్ లో వస్తుంది. కాబట్టి కీబోర్డ్ అనేది ఇన్పుట్ డివైస్, మానిటర్ అనేది మనకి కనపడుతుంది కాబట్టి అవుట్పుట్ అక్కడ బయటకు వస్తుంది అనమాట. దాన్ని మానిటర్ అనేది అవుట్పుట్ డివైస్ అనమాట. మనం ఎంటర్ చేస్తే దాన్ని ఇన్పుట్ డివైస్ అంటాము. మనకు కనపడితే లేకపోతే ప్రింట్అవుట్ చూడగలిగితే దాన్ని అవుట్పుట్ డివైస్ అంటాం. సింపుల్ గా చెప్పాలంటే కీబోర్డ్ ఇన్పుట్ డివైస్, మౌస్ తో కూడా కొడతాం కాబట్టి ఇన్పుట్ డివైస్. స్కాన్ చేసి ఒక పేజీని డాక్యుమెంట్ స్కాన్ చేస్తే ఏమవుతుంది? లోపలికి వెళ్తుంది కాబట్టి అది స్కానర్. అది జాయ్ స్టిక్ అంటే అది కూడా మనకి టచ్ స్క్రీన్ లో మనం వాడతారు కదా, దాన్ని పెన్సిల్ అంటాం జనరల్ గా. యాపిల్ దాంట్లో జాయ్ స్టిక్ అనమాట. అదే టైప్ లో లైట్ పెన్, మనం సినిమా థియేటర్ లో మామూలుగా అట్లా లైట్ వేస్తుంటారు కదా, లైట్ పెన్, అది కూడా ఇన్పుట్ డివైజే అక్కడ చూపించడానికి స్పెసిఫిక్ గా. డిజిటైజర్స్, అలాగే మైక్రోఫోన్, మనం అది కూడా దాని ద్వారా మనం మాట్లాడతాము, అది కూడా ఇన్పుట్ డివైస్. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నాను, అది కూడా మైక్రోఫోన్, అది ఇన్పుట్ డివైస్. మ్యాగ్నెటిక్ ఇంక్ క్యారెక్టర్ రికగ్నిషన్ MICR చెక్స్ మీద ఉంటది, దానిలో కూడా అది కూడా ఇన్పుట్ డివైస్. మనం అది చెక్ చేస్తే అవుట్పుట్ కనబడుతుంది. ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రీడర్ OCR, అది కూడా ఇన్పుట్ డివైస్. అంటే మనకి ఏం చేస్తామన్నమాట, ఒక విషయాన్ని స్కాన్ చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి PLI RPLI లో స్కాన్ చేస్తాము. ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రీడర్ అని ఉంటుంది. ఆటోమేటిక్ గా డేటా అందులోకి వస్తుంది, మనం కరెక్ట్ చేసుకోవాలన్నమాట. దాన్ని ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రీడర్ అంటారు. డిజిటల్ కెమెరా, అది కూడా మనం ఇన్పుట్ డివైజే. ప్యాడల్ ప్రొవైడ్స్ లెఫ్ట్ అండ్ రైట్ కంట్రోల్స్ యూజింగ్ ఎ స్మాల్ వీల్ held in the fingers of one hand like a game paddle. గేమ్స్ ఆడుతుంటారు కదా, గేమ్స్ ఆడేటప్పుడు మనకి ఇట్లా కంట్రోల్స్ ఉంటాయి కదా, దాన్ని ప్యాడిల్ అంటారు.
స్టీరింగ్ వీల్ కూడా అట్లాంటిదే. అలాగే గెస్చర్ రికగ్నిషన్ డివైజెస్, అవతల వాళ్ళు ఎలా ఉన్నారనేటువంటి రికగ్నైజ్ చేసి అది కూడా ఇన్పుట్టే. లైట్ గన్ను, ఇది చెప్పాను కదా, లైట్ పెన్ను, లైట్ గన్ టైప్ లోనే. టచ్ ప్యాడ్, ఈ టచ్ ప్యాడ్ మనం ముట్టుకుంటే అది మారుతుంటది కాబట్టి అది ఇన్పుట్. రిమోట్ అంతే కదా, మనం అందులో ఏమి ఇస్తే అది బయటకు అక్కడ వస్తుంది టీవీలో కనుక. అలాగే టచ్ స్క్రీన్ కూడా అంతేను. విఆర్, తర్వాత వెబ్ క్యామ్, బయోమెట్రిక్ డివైజెస్, ఇవన్నీ కూడా ఇన్పుట్ డివైజెస్ అండి, గుర్తుపెట్టుకోండి. 20 టైప్స్ ఉన్నాయి. అంటే విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ఇన్పుట్ డివైస్ అని అలా కూడా క్వశ్చన్ అడగచ్చు అనమాట. అప్పుడు మీరు రికగ్నైజ్ చేయగలిగితే సరిపోతుంది. అవుట్పుట్ డివైజెస్ ఏముంటాయి మనకి, ఇన్పుట్ లో కొట్టిన తర్వాత మనకి అవుట్పుట్ వస్తాయి. మానిటర్, సిఆర్టీ, మానిటర్ లో రకాలేంటి, సిఆర్టీ మానిటర్, ఎల్సిడి మానిటర్, ఎల్ఈడి మానిటర్, ప్లాస్మా మానిటర్స్, ఇవన్నీ కూడా రకరకాల మానిటర్స్ లో 4 రకాలు ఉన్నాయి. ప్రింటర్స్ లో కూడా 2 రకాలు, ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్, లైన్ ప్రింటర్స్. ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ లో క్యారెక్టర్ ప్రింటర్స్, డాట్ మ్యాట్రిక్స్ ఉంటాయి, డైజీ వీల్ ప్రింటర్స్ ఉంటాయి. లైన్ ప్రింటర్స్ లో డ్రమ్ ప్రింటర్స్, చైన్ ప్రింటర్స్ ఉంటాయి. నాన్ ఇంపాక్ట్ ప్రింటర్స్ కి వచ్చేసరికి అంటే మన యొక్క ఇంపాక్ట్ దాని మీద ఏముంటది, లేజర్ ప్రింటర్స్, ఇంక్ జెట్ అంటే ఏంటి, స్ట్రైట్ అవే అది వచ్చేస్తుంది. టైపింగ్ కానీ, డాట్ గా అక్కడ పడటం కానీ, ఏదన్నా వచ్చి దాని మీద టైప్ చేసినట్టుగా పడటం కానీ, అది ఆటోమేటిక్ గా స్మూత్ గా వచ్చేస్తుంది, దాన్ని నాన్ ఇంపాక్ట్ అంటారు. ప్రొజెక్టర్, అది కూడా మనం వేసినటువంటి డిస్ప్లే బట్టి అక్కడ ప్రొజెక్టర్ బయటకు వస్తుంది, అవుట్పుట్ అది. మల్టీమీడియా స్క్రీన్ ప్రొజెక్టర్స్ అన్ని కూడా అంతే. స్పీకర్స్, మనం మాట్లాడింది బయటికి వినపడుతుంది కాబట్టి వినపడేదాన్ని స్పీకర్ అంటాము కాబట్టి అవుట్పుట్. హెడ్ ఫోన్ కూడా అవుట్పుట్టే. సౌండ్ కార్డ్ allows you to generate high quality sound without noise, లేకుండా నాయిస్ రిడక్షన్ చేస్తే సౌండ్ కార్డ్స్ ఉంటాయి. వీడియో కార్డ్స్ ఉంటాయి. It translates the program code into user-friendly image on monitor, TV and other display like video, 3D, HD videos, video gaming, ఇవన్నీ కూడా వీడియో కార్డ్స్ అంటారు. అలాగే జియో పొజిషనింగ్ సిస్టమ్, GPS అంటాం తెలుసు కదండి, ప్రొవైడింగ్ లొకేషన్, వెదర్ కండిషన్స్ అండ్ ఆల్సో ట్రాకింగ్, ఇవన్నీ కూడా అవుట్పుట్ ఆన్సర్ వస్తుంది. అలాగే ప్లాటర్, print graphics with high quality images in many color formats which is used to print large maps gaani, architectural drawings gaani, large format printing, creating pictures, 3D postcards, అడ్వర్టైజింగ్ సైన్స్, ఇవన్నీ ప్లాటర్ అనేటువంటిది వాడతారు. అలాగే స్పీచ్ సింథసైజర్ అంటే కన్వర్ట్స్ టైప్ టెక్స్ట్ ఇంటూ సెంటెన్సెస్ వాయిస్డ్ బై హ్యూమన్. మనిషి మాట్లాడేది మనకి ఈ మధ్య ఫోన్ లో కూడా వచ్చేస్తున్నాయి, మాట్లాడితే ఆటోమేటిక్ గా టైప్ అయిపోతుంది, స్పీచ్ సింథసైజర్స్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా ఏంటన్నమాట, ఇన్పుట్ ఇస్తే బయటకు వచ్చే వాటిని అవుట్పుట్ డివైసెస్ అంటారు. Now coming into memory, computer is always having certain memory so as to retrieve at a later stage. The first one is ROM, that is read only memory. It is a permanent memory. Actually ROM means permanent memory. ROM stores data permanently on the personal computers and other electronic devices. It performs major input and output tasks and holds programs or software instructions. It is non-volatile. Volatile means it changes. Non-volatile means it is permanent. RAM is volatile. RAM is volatile. Random access memory. In the name itself suggests that it is random. Earlier one is read-only memory. This is random access memory. So the memory is not permanent. It is temporary only. RAM is internal memory of the CPU for storing data, program and result of the program, and it read and write the memory which stores data till machine is working. Until unless the machine is working, it will be stored, the data will be stored. Once the machine is stopped, this data will be erased. Some types of RAMs are dynamic RAM, DRAM, static RAM, SRAM, and synchronized dynamic RAM, SDRAM. So these are all the difference between the ROM and RAM. ROM is permanent, RAM is temporary. This thing you should remember. And semiconductor memory, RAM and ROM, in the RAM and ROM you use the semiconductor memory. And optical memory you use it in CD-ROM, CDR, DVD, HVD, Blu-ray disc. In all these optical memory will be there. And magnetic memory, which is more than optical, it is a hard disk drive and floppy disk drive, FDD, HDD. There you use the magnetic memory. And the latest one is the flash memory. Flash memory is used in pen drives, memory cards, EEPROM technology drives are being used right now. And the storage area for the next likely data or instruction to be processed, preventing bottleneck and slowing of system is called cache. CACHE, ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి. ఏదన్నా స్టోరేజ్ మనకి మనం నెట్ లో కొట్టినప్పుడు మనకి కొంత డేటా ఆటోమేటిక్ గా మనం పేరు కొడుతుండగా ఆటోమేటిక్ గా మనం ఇంతకు ముందు సెర్చ్ చేసింది అక్కడ ఆటో ప్రాంప్ట్ అవుతుంటది. అది ఎలా వస్తుంది అనమాట, క్యాషే అనమాట. క్యాషేని క్లియర్ చేస్తే మనకి అంతకుముందు మనం సేవ్ చేసిన పాస్వర్డ్లు కానీ సేవ్ చేసినటువంటి డేటా కానీ రాదనమాట. అది క్యాషే క్లియరెన్స్ అంటాం అది. ఓకేనండి. నెక్స్ట్ వన్, మెమరీ స్టోరేజ్ విల్ బి ఇన్ సర్టన్ యూనిట్స్.
First unit is nibble. Nibble means 4 bits. Bit means a binary digit. It has a logical representation of 0 1. Computers anta kuda 0 and 1 తోటి మొత్తం అంతా కూడా ఈ మెమరీ స్టోరేజ్ అనేటువంటిది లాజికల్ గా గుర్తు పెట్టుకుంటది. దాన్ని బైనరీ డిజిట్స్ అంటాం. బైనరీ డిజిట్స్ అంటే బిట్స్ అన్నమాట. బిట్స్ లో కొలుస్తారు. ఒక నిబిల్ అంటే 4 బిట్లు. బైట్ మీన్స్ 8 బిట్స్ and 1 kilobyte means 1024 bits is equal to 1 kilobyte. Similarly 1024 kilobytes is equal to 1 megabyte and 1024 megabytes is equal to 1 gigabyte. All these things terminology you may have to remember. TB means terabyte, 1024 GB. ఇక్కడ ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఉన్నది ఇక్కడికి వస్తుంది. ఈ మెగాబైట్ ఇదనమాట, ఒకదాని తర్వాత ఒకటి. ఇట్లా మీరు ఈ లైన్ బాగా గుర్తుపెట్టుకుంటే అక్కడ మీరు ఈజీగా చెప్పగలుగుతారు. ఫస్ట్ బిట్స్ మనకి నిబుల్ తర్వాత బిట్స్ వస్తుంది. బిట్స్ అనేది చిన్నది కదా. బిట్ తర్వాత నిబుల్ తర్వాత బైట్ వస్తుంది. బైట్ తర్వాత 1024 బైట్లు వచ్చేసరికి కేబీ. అలాగే ఇవన్నీ కూడా బైట్స్ తోటి ఉంటాయి. ఇది 1024 KB is equal to 1 megabyte. 1024 megabytes is equal to 1 GB. 1024 TB is equal to 1 PB, that is petabyte. 1024 PB is equal to 1 exabyte and 1024 exabyte is equal to zettabyte and 1024 zettabyte is equal to yottabyte. These things you may have to remember. This sequence you may have to remember. Kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte and yottabyte. Yottabyte is the biggest one as of now. Now coming into computer networks. Internet is nothing but it is a system of computer networks. ఇది కూడా ఒక క్వశ్చన్ కింద రావచ్చు. వాట్ ఈస్ ఇంటర్నెట్ అంటే కనుక ఇట్ ఈస్ సిస్టమ్ ఆఫ్ డాష్ అని ఇస్తే కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అనేటువంటిది రాయాల్సి ఉంటుంది. ARPANET, ఫస్ట్ ARPANET స్టార్ట్ అయింది ఇంటర్నెట్ లో భాగంగా. ARPANET వాజ్ ఎ వరల్డ్స్ ఫస్ట్ ఫుల్లీ ఆపరేషనల్ ప్యాకెట్ స్విచ్చింగ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ డెవలప్డ్ బై అడ్వాన్స్డ్ రీసెర్చ్ ప్రాజెక్ట్స్ ఏజెన్సీ ఆఫ్ US డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ ఇన్ 1969. 1969 లోనే ARPANET అనేటువంటిది మొట్టమొదటి ఇంటర్నెట్ అన్నమాట. www, that is World Wide Web is one of the services interconnected over internet. ఇది www అనేటువంటిది వాడతారు ప్రతిదీ కూడా. www.htps ఇట్లా వాడతాం కదా. ఇట్ ఈస్ ఎ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ఫర్మేషన్, రిసోర్సెస్, పిక్చర్స్, సౌండ్స్, మల్టీమీడియా ఆన్ ఇంటర్నెట్ విచ్ ఈస్ ఫార్మెటెడ్ ఇన్ HTML. HTML లో ఉంటుంది ఇవన్నీ కూడా, నెట్ అన్ని కూడా. యూజ్డ్ టు క్రియేట్ వెబ్ పేజెస్ దట్ ఆర్ displayed on the internet. HTML అంటే ఏంటంటే ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి, ఇది ఇవ్వచ్చు అనమాట. వాట్ ఈస్ దిస్ అనవచ్చు. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు డాష్ ఈస్ యూజ్డ్ టు క్రియేట్ వెబ్ పేజెస్ దట్ ఆర్ డిస్ప్లేడ్ ఆన్ ద ఇంటర్నెట్ అని అంటే కనుక HTML అని రాయాలి. అండ్ యాక్సెస్డ్ త్రూ HTTP ద్వారా యాక్సెస్ అవుతుంది. HTTPS కూడా ఉంటుంది. ఎస్ అంటే సెక్యూర్డ్ అనమాట. అలాగే ఏదైనా వెబ్సైట్ సెక్యూర్డ్ కాదా అనేటువంటిది మనము ఆ వెబ్సైట్ ముందు ఉన్నటువంటి ఈ URL అంటాం కదా, ఆ URL కనుక చూస్తే మనకు అర్థం అవుతుంది. HTTP తో స్టార్ట్ అయితే కనుక నాట్ సెక్యూర్డ్, HTTPS తో స్టార్ట్ అయితే సెక్యూర్డ్ వెబ్సైట్ అనమాట. A web server stores, processes and delivers web pages to the users. వెబ్ సర్వర్ అంటే ఏంటన్నమాట, అందులో సర్వర్ అంటే అన్ని డేటా అంతా కూడా అందులో ఉంటుంది. దాన్ని వెబ్ సర్వర్ అంటారు. ద ఇంటర్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ యూజర్స్ అండ్ సర్వర్స్ ఈస్ డన్ యూజింగ్ హైపర్ టెక్స్ట్ ప్రోటోకాల్. HTTP ద్వారా యూజర్స్ ఎవరైతే వాడుతున్నారో వాళ్ళు సర్వర్స్ కి ఇద్దరు కూడా మాట్లాడుకుంటారు అనమాట. ఇంటర్ కమ్యూనికేషన్ అనేది దేని ద్వారా జరుగుతుంది, HTTP ద్వారా. HTTP అనేది ఏంటి, ఏ ప్రోటోకాల్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు ట్రాన్స్ఫర్ డేటా ఓవర్ వెబ్. వెబ్ లో ఒక డేటాని మనము ఒక టైప్ చేస్తున్నాం గూగుల్ అంటే, ఒక డేటాని అందులో కొడుతున్నామంటే అర్థం ఏంటి, అక్కడ ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంది, మనం కొట్టిన దాన్ని బట్టి అది తీసుకొని ఆ సర్వర్కి వెళ్ళి హిట్ అయ్యి మళ్ళీ మనకి ఆన్సర్ ని చూపిస్తుంది అనమాట. దాన్ని ప్రోటోకాల్ ఏంటది అనమాట, డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కి వెబ్ మీద ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది, దాన్నే HTTP అంటారు అనమాట. ఓకే, నెక్స్ట్ వెబ్ పేజ్. వెబ్ పేజ్ అంటే ఏంటి, ఈజ్ ఎ డాక్యుమెంట్ వాజ్ రిటర్న్ ఇన్ HTML. HTML లో రాసే ఒక డాక్యుమెంట్ ని వెబ్ పేజ్ అంటారు. దట్ కెన్ బి యాక్సెస్డ్ త్రూ ఇంటర్నెట్ బై యూజింగ్ ద వెబ్ బ్రౌజర్. ఒక వెబ్ బ్రౌజర్ అంటే ఏంటి, క్రోమ్ వెబ్ బ్రౌజర్, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ వెబ్ బ్రౌజర్స్, ఇవన్నీ కూడా వెబ్ బ్రౌజర్స్ అంటారు. ఈ క్రోమ్ ఓపెన్ చేసి మనం ఒక డాక్యుమెంట్ ని HTTP లో కొట్టి కనుక చెక్ చేస్తే దాన్ని ఏమంటారన్నమాట, ఆ వెబ్ పేజ్ అంటారు. ఇట్ ఈస్ ఐడెంటిఫైడ్ బై URL, అది యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్ అంటాం అనమాట. అంటే మనం HTTPS కాలన్ డబల్ స్లాష్ అని చెప్పేసి అక్కడ వచ్చేటువంటి పేరు ఉంటది కదా మనకి, google.com అనా లేకపోతే youtube.com అనా ఏదైతే ఉంటుందో దాన్ని URL అంటాము.
యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్ URL అంటాం. ఆ URL తోటి మనం కొడితే కనుక ఆటోమేటిక్ గా ఆ వెబ్ పేజ్కి వెళ్ళిపోతాం. వెబ్ బ్రౌజర్ అంటే ఏంటి? వెబ్ బ్రౌజర్ ఇస్ సాఫ్ట్వేర్ అప్లికేషన్ దట్ అలౌస్ యూజర్స్ టు యాక్సెస్ ద వెబ్సైట్స్ ని మనకి దారి చూపించేది ఏంటనమాట వెబ్ బ్రౌజర్. ఎక్కడికి వెళ్తాం మనం ఇంటర్నెట్ కి వెళ్ళాలంటే ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్ కి వెళ్తాము, లేకపోతే గూగుల్ క్రోమ్ కి వెళ్తాం, ఒపేరాకి వెళ్తాము, లేకపోతే మొజిల్లా ఫైర్ ఫాక్స్, UC బ్రౌజర్, యాపిల్ సఫారీ, ఇవన్నీ కూడా వెబ్ బ్రౌజర్స్ అనమాట. అక్కడికి వెళ్ళి మనం బ్రౌజ్ చేసి మనకి ఏం కావాలో అది చూస్తాం ఇంటర్నెట్ కోసం. ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్, ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్, IP అంటాము. IPకి ఒక అడ్రస్ కూడా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అ సెట్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ప్రోటోకాల్స్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాక్సెస్ ఇంటర్నెట్ యాక్సెస్ చేయడానికి ఒక ప్రోటోకాల్ ఉంటుంది, ఒక పద్ధతి ఉంటుంది. అది ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అడ్రస్ అనేటువంటిది కూడా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ అ లాజికల్ న్యూమరిక్ అడ్రస్ దట్ ఈస్ యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై ద హోస్ట్ ఓవర్ ద ఇంటర్నెట్ నెట్వర్క్. ఇంటర్నెట్ అనేటువంటిది చాలా హ్యూజ్ పదం. అది దానిలో చాలా ఉంటాయి. డొమైన్ అని ఉంటుంది, హోస్ట్ అని ఉంటుంది. హోస్ట్ అంటే ఏంటన్నమాట, ఎక్కడైతే ఈ డేటా అంతా కలిసి ఒక చోట ఉంటుందో దాన్ని హోస్టింగ్ అంటారు దాన్ని. ఓకే, అట్లాగే యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్ అంటే ఈజ్ యూజ్డ్ టు లొకేట్ ది అడ్రస్ ఆఫ్ ద రిసోర్స్ అండ్ ప్రోటోకాల్. ఒక అడ్రస్, ఒక వెబ్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక URL కొడితే మనకి అక్కడికి చేరిపోతాం. ఇండియా పోస్ట్ .gov.in అని కొట్టంగానే అది ఒక URL. అక్కడికి మనం ఇండియా పోస్ట్ సైట్కి వెళ్ళిపోతాం. లేకపోతే IPPB-online.com అని కొట్టంగానే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాం. అది దాన్ని యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్ అంటారు. ద డొమైన్ నేమ్ సర్వ్స్ యాజ్ అన్ అడ్రస్ విచ్ ఈస్ యూజ్డ్ టు యాక్సెస్ ది వెబ్సైట్ ని యాక్సెస్ కావడానికి డొమైన్ నేమ్ అని ఉంటుంది. జనరల్ గా .com, .in, .net, .com అంటే కమర్షియల్ కి సంబంధించింది. ఇట్ విల్ బి యూనివర్సల్లీ అండర్స్టూడ్ బై ద వెబ్ సర్వర్స్ అండ్ ఆన్లైన్ ఆర్గనైజేషన్స్. ఎవరన్నా ఒకటి చూడంగానే ఇదేంటిది కమర్షియల్ గా అనమాట. .com అంటే, .net అంటే నెట్వర్క్ ఓరియంటెడ్, అలాగే ఆర్గనైజేషన్ అంటే ఒక నాన్ ప్రాఫిట్ ఆర్గనైజేషన్ .org తీసుకుంటారు. ఎడ్యుకేషన్ సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్ అయితే .edu తీసుకుంటారు. అలాగే .gov అంటే గవర్నమెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ కి ఇండియా పోస్ట్ .gov.in అంటారు కదా, అక్కడ గవ్ వస్తుంది. అలాగే మిలిటరీకి సంబంధించి MIL వస్తుంది. అలాగే ఇంటర్నేషనల్ ట్రీటీస్ కి .int వస్తుంది అనమాట. ఇట్లా ఇంకా చాలా ఉంటాయి. డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటన్నమాట, DNS అంటే DNS ట్రాన్స్లేట్స్ డొమైన్ నేమ్స్ ఇంటూ IP అడ్రసెస్. ఈ DNS ద్వారా ఏంటన్నమాట డొమైన్ నేమ్ అనేటువంటిది IP అడ్రస్లకి మారుతుంది. ఆ IP అడ్రస్ వల్ల ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ అ లార్జ్ డేటాబేస్ ఆఫ్ డొమైన్ నేమ్స్ అండ్ ఇట్స్ IP అడ్రసెస్. ప్రతి దానికి కూడా సిస్టమ్ కి IP అడ్రస్ ఉంటుంది. ప్రతి నెట్ మనకి యాక్సెస్ కావాలంటే IP అడ్రస్ ఖచ్చితంగా ఉండాలి. అట్లాగే విండోస్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఈజ్ అ ఫైల్ మేనేజర్. ఇది కూడా ఒక ఇంపార్టెంట్ అండ్ విండోస్ ఎక్స్ప్లోరర్ ఏంటి అని అడుగుతాడు. File manager used by Windows 95 and later versions. It allows users to manage files, folders and network connections as well as search for files and related components. ఎవరైతే ఆల్రెడీ కంప్యూటర్ బేస్ ఉంటుందో వాళ్ళకి పెద్దగా ఇబ్బంది ఉండదు. కానీ ఏంటంటే మరీ అసలు చూసుకోకుండా మట్టికి ఎవరు వెళ్ళొద్దండి, అంత బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్నా కానీ. కంప్యూటర్ సాఫ్ట్వేర్, హార్డ్వేర్ కి సంబంధించి చూస్తే కనుక సాఫ్ట్వేర్స్ అనేవి రెండు రకాలు, సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్, అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అని ఉంటాయి. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ ఆపరేట్స్ డైరెక్ట్లీ ఆన్ హార్డ్వేర్ డివైజెస్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్. ఏదైతే హార్డ్వేర్ ఉంటుందో కంప్యూటర్ సంబంధించి అందులో దాని మీద ఆపరేట్ అయ్యేదాన్ని సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. ఇట్ ప్రొవైడ్స్ ది ప్లాట్ఫామ్ టు రన్ ద అప్లికేషన్ అండ్ హెల్ప్స్ us టు రన్ ది హార్డ్వేర్ ఆఫ్ ద కంప్యూటర్ అండ్ సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్. సిస్టమ్ నడవటానికి ఉపయోగపడేటువంటి దాన్నే సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అనేటువంటివి కూడా ఉంటాయి, OS అంటాము. డయాగ్నోస్టిక్ టూల్స్, డివైస్ డ్రైవర్స్ అనేటువంటివి ఉంటాయి. డివైస్ డ్రైవర్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రింటర్స్ కనెక్ట్ చేసామంటే ఒక సిస్టమ్ కి, దానికి డివైస్ ఆ ప్రింటర్ యొక్క డ్రైవర్స్ వేయకపోతే ఆ ప్రింటర్ పనిచేయదు. ఓకే, అట్లా వాటి ప్రతిదానికి కూడా డివైస్ డ్రైవర్స్ ఉంటాయి. మౌస్ ఉంటుంది, ఆ మౌస్ కూడా డ్రైవర్స్ ఉంటాయి. అలాగే ఇంకా ఏదన్నా కానీ కొత్తది ఏది అటాచ్ చేసిన కంప్యూటర్ కానీ ల్యాప్టాప్ కానీ డ్రైవర్స్ అనేటువంటివి కంపల్సరీగా ఉంటాయి. దాన్ని డివైస్ డ్రైవర్స్ అంటారు. అండ్ ఆర్ సమ్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. దీస్ ఆర్ ఆల్ ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్. జనరల్ గా ప్రీ ఇన్స్టాల్ చేసి వస్తాయి, వాటిని సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. సిస్టమ్ తో పాటు వచ్చే సాఫ్ట్వేర్ సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే అడిషనల్ గా యాడ్ చేసే వాటిని అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ విండోస్, లినక్స్ అండ్ యూనిక్స్. ఇవన్నీ కూడా సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్. విండోస్ ఆటోమేటిక్ గా సిస్టమ్ ప్రీ లోడెడ్ గా వస్తుంది, ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ గా వస్తుంది. అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటే ఏంటి, డిజైన్డ్ ఫర్ యూజర్ బెనిఫిట్ టు కంప్లీట్ డిఫరెంట్ టాస్క్. ఒక యూజర్ ఎవరైతే కంప్యూటర్ వాడుతున్నారో వాళ్ళకి అవసరార్థము డిఫరెంట్ సాఫ్ట్వేర్స్ ని మళ్ళీ ఆల్రెడీ కొన్న తర్వాత ఫస్ట్ ప్రీలోడ్ కాకుండా తర్వాత వేసుకునే వాటిలన్నింటినీ కూడా అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటారు, ఒక పర్టికులర్ అవసరానికి సంబంధించి అనమాట. అలాగే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వర్డ్, ఎక్సెల్, పవర్ పాయింట్, ఒరాకిల్ ఇవన్నీ కూడా సిస్టమ్ తో పాటు రావు, అవి మనం తర్వాత లోడ్ చేసుకుంటాము.
వాటిని అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్స్ అంటారు. విండోస్, లైనక్స్, యూనిక్స్ వీటిని సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్స్ వాటితో పాటు వచ్చింది కాబట్టి అట్లా అంటారు. దీస్ ఆర్ ఎయిదర్ ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ ఇన్ ద కంప్యూటర్స్ ఆర్ కెన్ బి ఇన్స్టాల్డ్ ఎట్ ద యాజ్ పర్ నీడ్. ఒకసారి కొన్ని ప్రీ ఇన్స్టాల్డ్ కూడా వస్తాయి, కొన్ని ఏమో కొంటే తర్వాత వేసుకుంటాం అనమాట. ఇంక్లూడ్స్ వర్డ్ ప్రాసెసింగ్, లాంగ్వేజ్ ప్రాసెసర్స్, వెబ్ బ్రౌజర్స్, ట్రాన్స్లేటర్స్, ఎడిటర్స్, క్రోమ్ ఉంది, ఆటోమేటిక్ గా వేసి వస్తుందో కొన్ని చోట్ల, కొన్ని ఏమో మనం వేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అట్లా అనమాట. అదర్ టాస్క్ ఫర్ వి ఇన్స్టాల్ ద సాఫ్ట్వేర్. ఓకే అండి. Generally, few questions that will come into my mind. Why computer programs are written in high-level programming languages? High-level programming languages లోనే ఎందుకు కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామ్స్ ని రాస్తారు అంటే కనుక, ప్రోగ్రామ్స్ ఆర్ జనరలీ రిటన్ ఇన్ హై-level computer language because it is easy for the programmer to write the code rather than understanding its programming. ఈ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఏంటనమాట, ఎవరైతే మామూలు మనిషికి కూడా అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ని హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే కనుక కంప్యూటర్ కి మాత్రమే అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ని లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కి గనక వాడితే గనక ప్రోగ్రామర్ దాన్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతాడు. నెంబర్స్ గానీ కోడ్స్ గానీ ఆయనకి అర్థమయ్యే ఉంటాయి. అండర్స్టాండింగ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనేది ఈజీగా ఉంటుంది. ద కంప్యూటర్ అండర్స్టాండ్స్ ద మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ బైనరీ లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ 0-1. ప్రతి కంప్యూటర్ కి కూడా మెషిన్ లాంగ్వేజ్, బైనరీ, అలాగే బైనరీ లాంగ్వేజ్ అంటారు. మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అన్న బైనరీ లాంగ్వేజ్ అన్న ఒకటే. బైనరీ అంటే 2 అనమాట. 0-1. ఈ 0-1 మీద అన్ని కోడ్స్ తయారు చేయాలంటే కష్టము. అది మెషిన్ కి, కంప్యూటర్ కి ఏం అర్థమవుతుంది, బైనరీ లాంగ్వేజ్ అర్థమవుతుంది, మెషిన్ లాంగ్వేజ్ అంటాం దాన్ని. కానీ మనిషి అన్నవాడికి 0-1 తోటి అన్ని చేయాలంటే అవ్వదు కాబట్టి దాన్ని ఏం చేస్తారనమాట, హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ వాడతారు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ మనిషికి అర్థమవుతుంది, లో లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ మెషిన్ లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అనేటువంటిది కంప్యూటర్ అర్థమవుతుంది. మరి ఈ రెండింటికి ఎవరి దానికి అర్థమైతే ఉపయోగం ఏముంది, ఈయనకి అర్థం అవ్వాలంటే మధ్యలో ఎవరు ఉండాలి, ట్రాన్స్లేటర్ అనే వాళ్ళు ఉండాలి. ఓకే, ఆ ట్రాన్స్లేటర్స్ అనే వాళ్ళు కూడా ఉంటారు. దాని గురించి కూడా తర్వాత చూద్దాము. విచ్ వాజ్ ద ఫస్ట్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ డెవలప్డ్ ఫర్ కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్? హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ మొట్టమొదటిది ఏంటంటే ఫోర్ట్రాన్, FORTRAN అనమాట. అది ఫస్ట్ ది డెవలప్ చేశారు, వైడ్లీ యూజ్డ్ అనమాట కంప్యూటర్ ప్రోగ్రామింగ్ లో అప్పట్లో. విచ్ ఆర్ ది మోస్ట్ కామన్లీ యూజ్డ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్? ఎక్కువగా వాడే ఏంటంటే ఇప్పుడు C++, జావా, పైథాన్, బేసిక్, ఫోర్ట్రాన్ అండ్ సి. ఇవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ కామన్ గా యూజ్ చేసేవి ప్రజెంట్. What is the difference between high level language and low level language? High level language is more understandable and human friendly. హ్యూమన్ కి అర్థమయ్యేటట్టుగా ఉంటుంది హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్. హ్యూమన్ ఫ్రెండ్లీగా ఉంటుంది, అండర్స్టాండబుల్ గా ఉంటుంది. కాంబినేషన్ ఆఫ్ సింబల్స్, మ్యాథమెటికల్ ఎలిమెంట్స్ అండ్ క్యారెక్టర్స్ తోటి ఉంటుంది కాబట్టి అర్థం అవుతుంది మనిషికి. ఆన్ ద అదర్ హ్యాండ్, లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ ఆర్ మెషిన్ డిపెండెంట్ అండ్ డిఫికల్ట్ టు అండర్స్టాండ్. లో లెవెల్ లాంగ్వేజెస్ అనేవి కొంచెం అర్థం అవడానికి కష్టం అనమాట. ఇక్కడ లాంగ్వేజెస్, డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్ చూద్దామండి. వి విల్ సీ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్. సి లాంగ్వేజ్, ఇట్ ఈస్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అనేటువంటి కూడా ఇక్కడ చూద్దాము. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ లాంగ్వేజెస్. సి లాంగ్వేజ్, జావా, SQL, HTML, విజువల్ బేసిక్, ఫోర్ట్రాన్, పైథాన్, కోబాల్. అండ్ ఫైల్ ఎక్స్టెన్షన్స్ ఆర్ .c అంటారు. సి లాంగ్వేజ్ కాబట్టి .c. జావా వచ్చేసరికి .java అండ్ HTML .htm అండ్ .html రెండు ఉంటాయి. విజువల్ బేసిక్ .vb. ఫోర్ట్రాన్ అనేటువంటిది .f, F90, 95, 03, 08, F15 ఇలా ఉంటాయి. పైథాన్, అలాగే కోబాల్ వచ్చేసరికి .cbl, .cob, .cpy. ఇప్పుడు మనం ఒక్కొక్క దానికి ఫీచర్స్ చూద్దామండి. సి లాంగ్వేజ్ కి వచ్చేసరికి ఇట్ రైట్స్ ది సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అండ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేటువంటిది సి లాంగ్వేజ్ లో రాసుకోవచ్చు. అండ్ యూనిక్స్ వాజ్ రిటన్ ఇన్ సి లాంగ్వేజ్. యూనిక్స్ అనేటువంటిది సి లాంగ్వేజ్ లో రాయడం జరిగింది అనమాట. జావా వచ్చేసరికి ఒరాకిల్ ఇస్ ద ఓనర్ ఆఫ్ జావా. అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్, ఊప్స్ అంటారు. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అనమాట. సిస్టమ్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ అంటాం మనం. ఊప్స్ అనే మాట ఎక్కువ వినపడుతుంటుంది. ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ అనమాట అది. ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్ కెన్ బి డెవలప్డ్ యూజింగ్ జావా తోటి ఆండ్రాయిడ్ అప్లికేషన్స్, మొబైల్స్ ఇవన్నీ కూడా అప్లికేషన్స్ తయారు చేస్తారు. SQL అంటే ఏంటనమాట, SQL is స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ డెవలప్డ్ బై IBM. ఇదేంటనమాట, యూజ్డ్ ఫర్ డేటాబేస్ రిలేటెడ్ వర్క్. అంటే ఒక పెద్ద డేటా ఇచ్చేసి అందులో ఈ ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్ అకౌంట్స్ అన్నిటికి సంబంధించిన ఒక డేటా ఇచ్చి ఇందులో 1,00,000 పైన ఎంతమంది ఉన్నారు అంటే కనుక ఒక కోటి అకౌంట్ డేటా ఇచ్చి ఈ కోటిలో 1,00,000 పైన ఎంతమంది ఉన్నారు చెప్పమంటే కనుక మనం అది నరమానవుడికి అయ్యే పని కాదు. అప్పుడు వాడతారన్నమాట SQL, స్ట్రక్చర్డ్ క్వెరీ లాంగ్వేజ్ అనేది. ఒక క్వెరీ రాస్తారు, కమాండ్ రాసి 1,00,000 పైన ఉన్నది అనేటువంటి క్వెరీ రాస్తే కనుక ఆ డేటాలో ఉన్నదంతా కూడా తీసుకొచ్చి మనకి ఆన్సర్ ఇస్తుంది. అది SQL. అలాగే HTML అంటే .htm అని చూసాము. హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్ అంటారు HTML అంటే.
HTML is a scripting language. అది దేనికి వాడతారనమాట? HTML ని దేనికి వాడతారంటే వెబ్సైట్స్ తయారు చేయడానికి వాడతారు, డిజైన్ వెబ్సైట్స్ తయారు చేయడానికి వాడతారనమాట. తర్వాత విజువల్ బేసిక్ అంటే ఏంటనమాట? డిజైన్ అండ్ డెవలప్డ్ బై మైక్రోసాఫ్ట్. ఇట్ ఈస్ ఎ మల్టీ పారాడిమ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. ఇది IDE ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఈజ్ ఎ విజువల్ స్టూడియో. ఇక్కడ మనకి ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేటువంటిది విజువల్ స్టూడియో అంటే ఈ విజువల్ బేసిక్స్ సంబంధించి తయారు చేయడం జరిగింది. ఫోర్ట్రాన్ వచ్చేసరికి మనకి అది ఫార్ములా ట్రాన్స్లేషన్ అంటారు. ఫోర్ట్రాన్ అంటే ఏంటనమాట? ఫార్ములా ట్రాన్స్లేషన్. FOR వరకు ఫార్ములా, TRAN అంటే ట్రాన్స్లేషన్. యూజ్డ్ ఫర్ ఇంజనీరింగ్ క్యాలిక్యులేషన్, మ్యాథమెటికల్ ఆపరేషన్స్ కి ఇంజనీరింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కి ఫోర్ట్రాన్ లాంగ్వేజ్ వాడతారు. ఈజ్ అ జనరల్ పర్పస్ ఇంపరేటివ్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్. పైథాన్ అంటే ఇది బాగా ఫేమస్ అండి. ఇది యాక్చువల్ గా 1991 లోనే ఈ పైథాన్ అనేటువంటిది రిలీజ్ చేశారు. కానీ ఇప్పుడు వాడకం అనేటువంటిది బాగా పెరిగింది. అంటే అప్పట్లో దీని యొక్క వాడకం అనేది అంతా ఉండేది కాదు. ఇప్పుడు చాలా బాగా ఇది ఒక కోర్స్ కింద బాగా నేర్చుకుంటున్నారు. ఇట్ ఈస్ అన్ ఇంటర్ప్రెటెడ్ అండ్ హై లెవెల్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అండ్ ఇట్ సపోర్ట్ స్ట్రక్చర్డ్ అండ్ ఆబ్జెక్ట్ ఓరియంటెడ్ అండ్ ఫంక్షనల్ ప్రోగ్రామింగ్ అండ్ ఇట్ యూసెస్ బ్లాక్ కోడింగ్ అనేటువంటిది వాడతారు. COBOL వచ్చేసరికి కామన్ బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. ఇట్ ఈస్ స్టిల్ వైడ్లీ యూజ్డ్ ఇన్ లెగసీ అప్లికేషన్స్ డిప్లాయిడ్ ఆన్ మెయిన్ ఫ్రేమ్ కంప్యూటర్స్. ఇది పాతది యాక్చువల్ గా COBOL అనేది. కానీ మీకు ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇవన్నీ కూడా ఈ ఫుల్ ఫామ్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాలి. నెక్స్ట్ షార్ట్ కట్స్ కొన్ని చూద్దామండి. కంప్యూటర్ సంబంధించి సింపుల్వి ఎక్కువ చెప్పను, మీకు కావాలంటే మీకు దానిలో ఇస్తాను మీకు PDF అనేది. రీడు కంట్రోల్ Y అంటాము. అండు అంటే మనకు తెలుసు కదా, చేసిన దాన్ని తీసేయడానికి అండు కంట్రోల్ Z వాడతారు. వర్డ్ లో కానీ ఎక్సెల్ లో కానీ కంట్రోల్ Y రీడూకి, కంట్రోల్ Z అండుకి వాడతారు. ఫైండ్ రీప్లేస్ కి వచ్చేసరికి మనకి కంట్రోల్ H వాడతారు. ఇక్కడ ఒక ఇంపార్టెంట్ ఇది చెప్పానండి. మనం జనరల్ గా కంప్యూటర్ లో డిలీట్ ద సెలెక్టెడ్ ఐటమ్ పర్మనెంట్లీ. మామూలుగా డిలీట్ చేస్తే ఏమవుతుంది? వెళ్ళి రీసైకిల్ బిన్ లో పడుతుంది ఏదైనా కానీ డిలీట్ చేస్తే ఒక ఫైల్ ని కంప్యూటర్ లో. అట్లా కాకుండా రీసైకిల్ బిన్ లో కాకుండా పర్మనెంట్ గానే డైరెక్ట్ గా నేను ఒక కమాండ్ తోనే రీసైకిల్ బిన్ లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ అక్కడ డిలీట్ చేయాల్సిన కర్మ లేకుండా ఒకేసారి తీయాలంటే కనుక ఏం చేయాలన్నమాట? షిఫ్ట్ డిలీట్ అనేటువంటిది. మనం ఒక ఐకాన్ సెలెక్ట్ చేసుకుని ఏదైతే ఫైల్ డిలీట్ చేస్తున్నా ఆ ఫైల్ సెలెక్ట్ చేసుకుని షిఫ్ట్ డిలీట్ కొడితే మొత్తానికి అది వెళ్ళి డైరెక్ట్ గా పర్మనెంట్ గా డిలీట్ అయిపోద్ది. మనకి అక్కడ అలా డిలీట్ కొట్టిన తర్వాత ఈ రీసైకిల్ బిన్ లో కనపడదు అనమాట. అది గుర్తుపెట్టుకోండి. షిఫ్ట్ డిలీట్ కొడితే పర్మనెంట్ గా డిలీట్ అయిపోద్ది. టు మూవ్ టు ది టాప్ ఆఫ్ ద డాక్యుమెంట్, ఒక డాక్యుమెంట్ లో పైకంటే వెళ్ళిపోవాలంటే కంట్రోల్ హోమ్ కొడితే పైకి వెళ్ళిపోవచ్చు. మధ్యలో 40వ పేజీలో నుంచి మొదటి పేజీలోకి కంట్రోల్ హోమ్ కొట్టగానే పైకి వెళ్ళిపోవచ్చు. అలాగే ఎండ్కి వెళ్ళాలంటే కంట్రోల్ ఎండ్ కొడితే డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతుంది చివరాఖరికి. అంటే ఒక లైన్స్ రాస్తుంటాం, టెస్ట్ ఎగ్జామ్ రాసినప్పుడు కూడా మీకు చెప్పాను, కంట్రోల్ ఎండ్ కొడితే కనుక మనం చివరికి వెళ్ళిపోవచ్చు అనమాట. మధ్యలో వెనక్కి వచ్చి కరెక్ట్ చేసేసి మళ్ళీ కంట్రోల్ ఎండ్ కొడితే చివరికి వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ అవన్నీ స్లోగా ఒకటి సైడ్ ట్యాబ్ కొట్టుకుంటూ రాకుండా కంట్రోల్ ఎండ్ కొడితే వచ్చేస్తుంది అనమాట. సూపర్ స్క్రిప్ట్ అనేటువంటిది రాయాలంటే కనుక మౌస్ యూజ్ వాడకుండా కంట్రోల్ అండ్ షిఫ్ట్ వాడి ఒకేసారి నొక్కి ప్లస్ నొక్కితే వస్తుంది. సబ్స్క్రిప్ట్ రాయాలంటే కంట్రోల్ ఈజ్వల్ టు తర్వాత మనం ఏదైనా అక్షరం రాస్తే అది సబ్స్క్రిప్ట్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సూపర్ స్క్రిప్ట్ అంటే స్క్వేర్ లోకి వస్తుంది కదా, స్క్వేర్ క్యూబ్ అలాంటి రాసినప్పుడు దాన్ని సూపర్ స్క్రిప్ట్ అంటారు. సబ్స్క్రిప్ట్ అంటే X2 X3 అన్నప్పుడు కింద రాస్తాం కదా, దాన్ని సబ్స్క్రిప్ట్ అంటారు. సెంటర్ లైన్ టెక్స్ట్ అంటే కంట్రోల్ E. ఇన్సర్ట్ కరెంట్ డేట్ అంటే షిఫ్ట్ ఆల్ట్ D. వర్డ్ అయితే, అదే కనుక ఎక్సెల్ అయితే కంట్రోల్ ప్లస్ సెమీకాలన్. కంట్రోల్ ప్లస్ కొట్టిన తర్వాత కంట్రోల్ సెమీకాలన్ కలిపి కొట్టాలన్నమాట. తర్వాత ఇన్సర్ట్ కరెంట్ టైం, ఈ రోజు టైం రావాలంటే షిఫ్ట్ ఆల్ట్ T అని కొడితే వర్డ్ లో వస్తుంది. అదే ఎక్సెల్ అయితే కనుక షిఫ్ట్ కంట్రోల్ షిఫ్ట్ ప్లస్ సెమీకాలన్ వాడాల్సి ఉంటుంది. ఓకే అండి, ఆ రోజు డేట్ పడిపోతుంది. అదే కనుక సింగిల్ లైన్ కావాలంటే కనుక కంట్రోల్ 1 కొట్టాలి. వర్డ్ డాక్యుమెంట్ లో సింగిల్ లైన్ స్పేస్ కావాలంటే, డబుల్ లైన్ స్పేస్ కావాలంటే కంట్రోల్ ప్లస్ 2 కొట్టాలి. 1.5 లైన్ కావాలంటే కనుక కంట్రోల్ ప్లస్ 5 కొట్టాలి. ఓకేనండి. ఫైండ్ అండ్ రీప్లేస్, ఏదైనా ఒక వర్డ్స్ ఒక డాక్యుమెంట్ లో ఒక వర్డ్ రిక్వెస్ట్ అనే వర్డ్ ని ఒక 10 సార్లు వచ్చింది అనుకోండి, రిక్వెస్ట్ బదులు సే అనే మాట రాయాలనుకోండి, కంట్రోల్ H కొడితే అక్కడ రిక్వెస్ట్ పెట్టి కింద సే కొడితే మొత్తం రిక్వెస్ట్ అనే అక్కడ 10 చాట్ల కూడా రీప్లేస్ అయిపోయి సే అనే మాట వచ్చేస్తుంది అనమాట ఒక దెబ్బలోకి. నెక్స్ట్ సెలెక్ట్ రో, షిఫ్ట్ ప్లస్ స్పేస్ బార్ అని కొడితే కనుక సెలెక్ట్ ఒక రో అంతా సెలెక్ట్ అయిపోతుంది. ఎక్సెల్ షీట్ లో ఇదంతా ఎక్సెల్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ ఆరెంజ్ కలర్ అంతా ఎక్సెల్, ఇది రైట్ సైడ్ ఉన్నదేమో PPT అనమాట. సెలెక్ట్ కాలం చేయాలంటే కనుక కంట్రోల్ స్పేస్ బారు. ఇన్సర్ట్ హైపర్ లింక్ అంటే కనుక కంట్రోల్ K. అలాగే హైడ్ రోస్ అంటే కనుక కంట్రోల్ 9. హైడ్ సెలెక్టెడ్ కాలమ్స్ అంటే కంట్రోల్ 0, కంట్రోల్ ప్లస్ 0.
బిగిన్ ఫార్ములా రాయాలంటే ముందు ఏం చేస్తాం, ఈజ్వల్ టు పెడితే ఫార్ములా స్టార్ట్ అవుతుంది ఎక్సెల్ లో. క్లోజ్ వర్క్ బుక్, ఒక వర్క్ బుక్ మొత్తం షీట్ అంతా కూడా క్లోజ్ చేయాలంటే కనుక Ctrl+W. స్పెల్ చెక్ చూడాలంటే F7 అన్నమాట. ఇవి ఎక్సెల్ కి సంబంధించి, ఎక్కువ చెప్పట్లేదండి, కొన్ని ఇంపార్టెంట్ చెప్తున్నాను. మీకు ఇంకా డీటెయిల్ కావాలంటే కనుక వర్డ్ డాక్యుమెంట్ చూడండి, నేను ఇస్తాను. క్రియేట్ న్యూ పీపీటీ Ctrl+N, యాడ్ న్యూ స్లైడ్ Ctrl+M పీపీటీలో, స్టార్ట్ న్యూ స్లైడ్ అంటే F5, ఎండ్ స్లైడ్ షో అంటే ఎస్కేప్ బటన్ కొడితే ఎండ్ స్లైడ్ షో ఆగిపోద్ది. క్లోజ్ పీపీటీ అంటే కనుక Ctrl+Q, క్యూ అనేది క్విట్ కి సంబంధించింది అనమాట, బయటకు వెళ్ళిపోవాలి కాబట్టి క్విట్ అనమాట, క్యూ. డూప్లికేట్ సైడ్ కావాలంటే Ctrl+D అనమాట. అలాగే ఓపెన్ సేవ్ యాజ్ డైలాగ్ బాక్స్ అంటే కనుక F12, సేవ్ యాజ్ అనేటువంటిది ఓపెన్ అవ్వాలంటే కనుక డైలాగ్ బాక్స్ మనకి ఇక్కడ సేవ్ యాజ్ అని కనుక రావాలంటే F12 నొక్కితే సేవ్ యాజ్ అని వచ్చేస్తుంది. చేంజ్ కేసుని చేంజ్ చేయాలంటే కనుక మనకి షిఫ్ట్ F3 అనమాట. రిటర్న్ టు ఫస్ట్ స్లైడ్ డ్యూరింగ్ స్లైడ్ షో వేస్తుండగా ఫస్ట్ స్లైడ్ కి రావాలంటే 1+ ఎంటర్ కొడితే వచ్చేస్తుంది. స్విచ్ బిట్వీన్ థంబ్నెయిల్ పెయిన్ అండ్ అవుట్లైన్ వ్యూ పెయిన్. ఈ థంబ్నెయిల్ పెయిన్ అని ఉంటుంది, అవుట్లైన్ వ్యూ పెయిన్ ఉంటుంది. ఆ రెండింటి మధ్యలో మారాలంటే కనుక Ctrl+Shift+Tab కొడితే వచ్చేస్తుంది అనమాట. ఇవి కొన్ని కమాండ్స్ అండి. అట్లాగే కంప్యూటర్ అవేర్నెస్ సంబంధించి మనకి ఒక 5 జనరేషన్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ జనరేషన్, సెకండ్ జనరేషన్, థర్డ్, ఫోర్త్, ఫిఫ్త్ జనరేషన్స్ అనేటువంటి కంప్యూటర్స్ ఉంటాయి. ఫస్ట్ జనరేషన్ దాంట్లో ఏంటనమాట, వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ అనేటువంటి వాడి చేసేవాళ్ళు. IBM 650 అనేటువంటిది ఫస్ట్ లో తయారు చేశారు, అది ఎగ్జాంపుల్ అనమాట. సెకండ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ లో వ్యాక్యూమ్ ట్యూబ్స్ ని తీసేసి ట్రాన్సిస్టర్స్ వాడారు. థర్డ్ జనరేషన్ కంప్యూటర్స్ లో ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్, ICs అంటారు, వాటిని వాడారు. IBM 360 సిరీస్ అట్లా తయారు చేసిందే. అలాగే ఫోర్త్ జనరేషన్ కంప్యూటర్ లో వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్, ఈ ఐసీసే కానీ వెరీ లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ VLSI అంటారు, వాటిని వాడారు. ఈ ఫోర్త్ జనరేషన్ లో ఏంటంటే యాపిల్ సిరీస్, యాపిల్ కి సంబంధించి ఫోన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, అట్లా కంప్యూటర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా దాంతో తయారు చేశారు. యాపిల్ సిరీస్ 1 and 2 కూడా దాంతో తయారు చేసినాయి. IBM 4341 సిరీస్ కూడా దాంతో తయారైంది. ఫిఫ్త్ జనరేషన్ కి వచ్చేసరికి మనకి అల్ట్రా లార్జ్ స్కేల్ ఇంటిగ్రేటెడ్ చిప్స్ అనేటువంటి వాడటం జరుగుతుంది. ఎక్కడ వాడతారంటే రోబోట్స్ లోను, సూపర్ కంప్యూటర్స్ లోను వాడతారు. ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఏంటంటే క్వశ్చన్ రావడానికి స్కోప్ ఉండేది, నెంబర్ క్రంచర్ అనేటువంటి దాన్ని సూపర్ కంప్యూటర్ కు వాడతారన్నమాట. ఈ కింది వాటిలో దేన్ని నంబర్ క్రంచర్ అంటే, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ నంబర్ క్రంచర్ అంటే కనుక సూపర్ కంప్యూటర్స్ అని ఆన్సర్. ఫస్ట్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ క్రేస్ EDC 6600. ఫాస్టెస్ట్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ సబ్మిట్ బై USA, అండ్ ఫస్ట్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ Param 8000, అండ్ ఫాస్టెస్ట్ సూపర్ కంప్యూటర్ ఇన్ ఇండియా ఈజ్ ప్రత్యూష్. ఇప్పుడు నేను కొంచెం ఫాస్ట్ గానే చెప్తున్నాను, కానీ మీరు ఒకసారి మళ్ళీ కనుక వీడియో పెట్టుకుంటే కనుక మీకు ఈజీగా అర్థం అవుతుంది. ఇవన్నీ కూడా చూస్తే 2 సార్లు 3 సార్లు చూస్తే ఈజీగా మైండ్ లోకి వచ్చేస్తాయి, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వాల్సిందేం లేదు. ఫస్ట్ టైం కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ ఉండదు. తర్వాత ఇండియా లాంచ్డ్ మిహిర్ సూపర్ కంప్యూటర్ రీసెంట్లీ టు ఇంప్రూవ్ ఇండియాస్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్. ఇండియా ఏం చేస్తుంది అనమాట, వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ ని ఇంప్రూవ్ చేయడం కోసం ఒక సూపర్ కంప్యూటర్ ప్రవేశపెట్టింది. దాని పేరేంటి, మిహిర్. ఈ మిహిర్ వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అనేటువంటిది గుర్తుపెట్టుకోవాలి. దేనికోసం ప్రవేశపెట్టింది మిహిర్ అంటే వెదర్ ఫోర్కాస్టింగ్ అనమాట. ఇవన్నీ కూడా ఇంపార్టెంట్ బిట్స్ అండి. Now we will see about virus and antivirus in a computer. A computer virus ante enti, it is a malicious piece of code or software which affects the normal functioning of a computer. Virus generally affects the computers, we all know it, and viruses may disrupt the system by hijacking the system memory, surreptitiously collect data ante secret ga కలెక్ట్ డేటా అండ్ షట్ డౌన్ ద సిస్టమ్ ఆల్ టుగెదర్. ఒక్కోసారి సిస్టమ్ పాడు చేయొచ్చు, హైజాక్ చేయొచ్చు, డేటాను కలెక్ట్ చేయొచ్చు. ఇట్లాంటివన్నింటినీ కూడా చేసే వాటిని వైరస్ అంటారు. ఈ వైరస్ నుంచి కాపాడుకోవడానికి యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్స్ డెవలప్ చేస్తారు. యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్స్ ఈజ్ అ ప్రోగ్రామ్ యూజ్డ్ టు ప్రొటెక్ట్ కంప్యూటర్స్ ఫ్రమ్ ది కంప్యూటర్ వైరసెస్ సచ్ యాజ్ మాల్వేర్, ట్రోజాన్స్ అండ్ నెట్వర్క్ వైరసెస్. ఇవన్నీ కూడా రకరకాల వైరసెస్ ఉంటాయి, వాటిని కాపాడటానికి యాంటీవైరస్ వాడతారు. యాంటీవైరస్ వెండర్స్ ఉంటారు, వాటిని అమ్ముకునే వాళ్ళు. మెకాఫే, నార్టాన్, ఈసెట్ అండ్ కాస్పర్స్కీ ల్యాబ్స్ ఇవన్నీ కూడా యాంటీవైరస్ అనమాట, సాఫ్ట్వేర్స్ వెండర్స్ అనమాట. వీళ్ళందరూ వీటిని అమ్ముకుంటారు. మాల్వేర్ అంటే ఏంటి? మాల్వేర్ ఈజ్ అ టైప్ ఆఫ్ వైరస్, మెలాషియస్ సాఫ్ట్వేర్ విచ్ కరప్ట్స్ ది కంప్యూటర్ అండ్ మొబైల్ ఆపరేషన్స్ అండ్ ప్రొవైడ్స్ అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ టు ద ప్రైవేట్ సిస్టమ్ ఆర్ డిస్ప్లేస్ హార్మ్ఫుల్ కంటెంట్. ఈ మాల్వేర్ అంటే ఈ సిస్టమ్ లోకి
అనవసరమైన సాఫ్ట్వేర్స్ అన్నిటిని కూడా పంపిస్తారు. ఆ మొబైల్ పాడేటట్టుగాను, కంప్యూటర్ కరప్ట్ అయ్యేట్టుగాను, అనాథరైజ్డ్ యాక్సెస్ అనమాట అది. దీంట్లో ఏం చేస్తారనమాట, ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ స్పెసిఫిక్ సిస్టమ్, ఒక సిస్టమ్ లోకి ఒక మాల్వేర్ ని పెడితే కనుక ఆ సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి డేటా అంతా కాపీ చేసుకోవచ్చు అండ్ దాన్ని నార్మల్ ఆపరేషన్ కూడా డిస్ట్రక్ట్ చేయొచ్చు. యూజ్ ద మాల్వేర్ స్పెసిఫిక్ టూల్స్ ఆర్ యాంటీవైరస్ హెల్ప్స్ టు ప్రివెంట్ ది మాల్వేర్. ఈ మాల్వేర్ ని ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి యాంటీవైరస్ ని వాడతారు. మాల్వేర్ ఇస్ స్ప్రెడ్ త్రూ ది కేర్లెస్ యూజ్ ఆఫ్ బ్రౌజర్ ఎక్స్టెన్షన్స్ అండ్ ఈమెయిల్ అటాచ్మెంట్స్ అండ్ స్టోరేజ్ మీడియా. ఈ మాల్వేర్ ఎలా ప్రవేశిస్తుంది అంటే, ఏదన్నా స్పూరియస్ ఈమెయిల్స్ వస్తుంటాయి, అది క్లిక్ చేస్తే కనుక లింకులు ఉంటాయి అందులో, అప్పుడు రావచ్చు. లేకపోతే ఒక బ్రౌజర్స్ లో కూడా రకరకాల ఈ ఓపెన్ అయిపోతా ఉంటాయి చూస్తుంటే, అవి కూడా అవన్నీ కూడా క్లోజ్ చేయాలి. అవన్నీ కూడా క్లిక్ చేస్తే అవన్నీ కూడా రావడానికి స్కోప్ ఉంటుంది అనమాట. ఫిషింగ్. వాట్ ఈస్ ఫిషింగ్? ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ సెండింగ్ ఫేక్ ఈమెయిల్స్ ఆర్ ట్రైయింగ్ టు గెట్ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ లైక్ నేమ్, పాస్వర్డ్ ఆర్ మనీ అట్ టైమ్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ఫిషింగ్. మనీని టార్గెట్ చేయడం కోసం, అవతల వాళ్ళ మనీని, బ్యాంక్ అకౌంట్లు కానీ ఇట్లాంటి అకౌంట్స్ పాస్వర్డ్స్ కానీ ఇట్లాంటివి తీసుకోవడానికి ఒక ఫేక్ ఈమెయిల్ పంపించడం కానీ, పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ క్యాప్చర్ చేయడానికి వాడే దాన్ని ఫిషింగ్ అంటారు. Phishing scam usually provides a link to the bogus website where the end user is required to enter the sensitive account information. జనరల్ గా ఫిషింగ్ ఏం జరుగుతుందంటే, ఒక లింక్ పంపిస్తారు. ఆ లింక్ ఏంటంటే ఒక బోగస్ వెబ్సైట్. ఆ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే అందులో మీ అకౌంట్ నెంబరు, మీ బ్యాంక్ డీటెయిల్స్, ఓటీపీలు ఇట్లాంటివన్నీ కూడా అడుగుతూ ఉంటది. అది మీకు జనరల్ గా ఏంటంటే నిజమైన బ్యాంక్ లింక్ లాగానే అనిపిస్తుంది అనమాట. దాన్ని ఫిషింగ్ అంటారు. ఫైనల్ ఇంటెన్షన్ ఏంటనమాట, మీ యొక్క డబ్బుని క్యాప్చర్ చేయటం. ఫిషింగ్ దట్ ఇన్వాల్వ్స్ యూజ్ ఆఫ్ టెక్స్ట్ మెసేజెస్ కాల్డ్ స్మిషింగ్. ఈ ఫిషింగ్ లోనే టెక్స్ట్ మెసేజెస్ పంపించి అవతల వాళ్ళని అట్రాక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళ ద్వారా ఈ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్, పాస్వర్డ్స్, నేమ్స్, మనీని తీసుకుంటానికి చేసేదాన్ని స్మిషింగ్ అంటారు. టెక్స్ట్ మెసేజ్ పంపిస్తే. అదే కనుక టెలిఫోనిక్ కాన్వర్సేషన్, ఫోన్స్ కాల్స్ కూడా వస్తుంటాయి. కొంతమంది ఫోన్ చేసి, ఇదిగో నీకు ఓటీపీ వచ్చింది, ఆ ఓటీపీ చెప్పండి అంటుంటారు. అదేదో అర్జెంట్, ఎవరో మీ వాళ్ళు యాక్సిడెంట్ అయ్యారని అట్లాంటివి చెప్తుంటారు. దాన్ని విషింగ్ అంటారు. ఓకేనండి. టెలిఫోనిక్ కాన్వర్సేషన్ ద్వారా పిష్ చేస్తే దాన్ని విషింగ్ అంటారు. టెక్స్ట్ మెసేజ్లు పంపించి ఒక లింక్ ఇచ్చి దాని ద్వారా మీరు కనుక పొరపాటుని క్లిక్ చేసి ఏదన్నా ఇది చేయండి, జియో వోచర్ ఫ్రీగా వచ్చేస్తుంది అని చెప్పేసి ఇట్లాంటి పంపిస్తే దాన్ని స్మిషింగ్ అంటారు. అండ్ ఈమెయిల్ ఆస్కింగ్ ద యూజర్ టు వెరిఫై ది పర్సనల్ డేటా బై క్లికింగ్ అండ్ లింక్, అలా కూడా ఉండొచ్చు. క్లిక్ హియర్ అనేటువంటిది జనరల్ గా ఈమెయిల్స్ లో వస్తుంటది అది. అలాగే ఫోన్ కాల్స్ ఆర్ ఈమెయిల్స్ దట్ అపియర్ టు బి ది బ్యాంక్ రిక్వెస్టింగ్ ఓటీపీ, పాస్వర్డ్ ఆర్ పిన్. బ్యాంక్ అడిగినట్టుగానే ఫోన్ కాల్స్ కానీ ఈమెయిల్స్ కానీ వస్తుంటాయి, దాన్ని కూడా ఫిషింగ్ కింద వస్తుంది. ఇదేంటంటే మొత్తం మీద ఫ్రాడ్ అనమాట. అన్ ఈమెయిల్ క్లెయిమింగ్ దట్ పర్టికులర్ పేమెంట్ మేడ్ టు యూ హ్యాస్ ఫెయిల్డ్. నువ్వు చేసిన పేమెంట్ ఫెయిల్ అయింది కాబట్టి మళ్ళీ ఇప్పుడు ఒక లింక్ పంపించాం, దాన్ని క్లిక్ చేస్తే మీ పేమెంట్ అవుద్ది అని చెప్పేసి అట్లాంటివి కూడా పంపిస్తుంటారు. అది కూడా క్లిక్ చేయకూడదు. స్పూఫింగ్. ఫిషింగ్ కి స్పూఫింగ్ కి తేడా ఉందండి. స్పూఫింగ్ అంటే జనరల్ గా a person or a program impersonates the identity of another, falsifying important data, thereby gaining the unfair and illegitimate advantage is called spoofing. There are various spoofing attacks that fraudulent party can use for their purpose. జనరల్ గా స్పూఫింగ్ అంటే ఏంటంటే, వేరే వాళ్ళ లాగా, అంటే మీ కంపెనీ వెబ్సైట్ లాగా అనిపించే యూఆర్ఎల్ పంపించడం కానీ, మీ వాళ్ళ లాగా ఒకళ్ళ సిమిలర్ గా ఇంపర్సనేట్ అంటే ఇంకొకళ్ళ ప్లేస్ లో నువ్వు కూర్చొని ఫోన్ కాల్ చేయడం కానీ, లేకపోతే మెయిల్ పంపించడం కానీ, లేకపోతే డేటాని అడగటం, అలాంటివన్నీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ని దాన్ని ఏమంటారంటే స్పూఫింగ్ అంటారు. ట్రోజన్ హార్స్. ట్రోజన్ హార్స్ అంటే ఏంటంటే అది మెలేషియస్ ప్రోగ్రామ్. అది ఇన్ఫెక్ట్స్ ది సిస్టమ్ బై ఇంపర్సనేటింగ్ యాజ్ అన్ ఇన్నోసెంట్ ప్రోగ్రామ్. ఒక ఏదో మామూలుగా మన ఆఫీస్ ప్రోగ్రామ్ లాగా అనిపించేటట్టుగా ఉండేది, దాన్ని ఒక సిస్టమ్ లో వేస్తే దాన్ని ట్రోజన్ హార్స్ అంటారు. అది నెట్వర్క్ ద్వారా కూడా వస్తుంది, వైరస్ ద్వారా కూడా వస్తుంది. దే డు నాట్ రిప్లికేట్ దెమ్సెల్వ్స్ బట్ వెరీ డిస్ట్రక్టివ్. అవి మల్టిపుల్ అవ్వవు, కోవిడ్ లాగా మల్టిపుల్ అయిపోవు, కానీ రెప్లికేట్ అంటే మల్టిపుల్ అవ్వటం, కానీ ఏమవుతుంది అనమాట, కానీ డిస్ట్రక్టివ్ అనమాట. అవి అందులో ఉంటే అది పాడైపోతుంది, సిస్టమ్ అంతా కరప్ట్ అయిపోతుంది. హ్యాకర్. హ్యాకర్ మీన్స్ is a person who has complete knowledge of the systems about a specific area of the computer or security and uses it to gain access to the systems. Hackers are classified into black hat and white hat hackers. Hackers అనేవాళ్ళు ఏంటంటే ఒక కంప్యూటర్ ని తమ చేతిలోకి తీసుకోవటం, సెక్యూరిటీని తెలిసినటువంటి కంప్లీట్ నాలెడ్జ్ ఉన్న వాళ్ళు అనమాట హ్యాక్ చేస్తారు. దాని ద్వారా ఏంటంటే అందులో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ గ్యాదర్ చేస్తారు. కొంతమంది ఇందులో కూడా రెండు రకాలు, వైట్ హ్యాకర్స్ అంటారు, లేకపోతే బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ అంటారు. బ్లాక్ హ్యాట్ అంటే ఒక మనీని కానీ ఒక విషయాన్ని ఏదైనా ఆశించి చేస్తారు, వాళ్ళు దానిలో ఫ్రాడ్ ఉంటది. వైట్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ అంటే ఏంటనమాట, ఒక గూగుల్ ఉంది, లేకపోతే ఫేస్బుక్ ఉంది, ఒక ట్విట్టర్ ఉంది, వాళ్ళ దాంట్లో సెక్యూరిటీ లో వేరే హ్యాకర్స్, బ్లాక్ హ్యాట్ హ్యాకర్స్ చేయగలిగేటువంటి పనుల్ని వీళ్ళు చేసి వాళ్ళకి ఒక సిగ్నల్, థ్రెటన్ సిగ్నల్ పంపిస్తారనమాట. అంటే వాళ్ళకి మంచిగా
మంచిగా చేసే దాన్ని వైట్ హ్యాక్ అంటారు. బ్లాక్ గా వాళ్ళకి అప్పుడు ఏం చేస్తారన్నమాట, ఇట్లాంటి హ్యాకర్స్ ని జనరల్ గా రిక్రూట్ చేసుకుంటుంటారు. ఫేస్బుక్ కానీ వాళ్ళు కానీ, అబ్బో మన సెక్యూరిటీనే వాడు దాటి చేయగలిగాడంటే వాడు మంచి హ్యాకర్ అనమాట అని చెప్పేసి వాళ్ళని నియమించుకుంటూ ఉంటారు అనమాట. నెక్స్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ అప్లికేషన్స్ లో డిఫరెంట్ మైక్రోసాఫ్ట్ అప్లికేషన్స్ వీ హ్యావ్ ఎంఎస్ వర్డ్, ఎంఎస్ ఎక్సెల్, ఎంఎస్ పవర్ పాయింట్, ఎంఎస్ యాక్సెస్, ఎంఎస్ అవుట్లుక్, ఎంఎస్ వన్ నోట్. ఇవన్నీ కూడా ఎక్స్టెన్షన్స్ ఎలా ఉంటాయి, ఎంఎస్ వర్డ్ కి డాట్ డిఓసి గుర్తుపెట్టుకోవాలండి ఎక్స్టెన్షన్స్. ఎంఎస్ వర్డ్ కి డాట్ డిఓసి ఉంటుంది, ఎంఎస్ ఎక్సెల్ కి ఎంఎస్ డాట్ ఎక్స్ఎల్ఎక్స్, పవర్ పాయింట్ కి డాట్ పిపిటి, యాక్సెస్ కి వచ్చేసరికి ఏసీసీ డిబి గుర్తుపెట్టుకోవాలి. అవుట్లుక్ వచ్చేసరికి డిఫరెంట్ గా ఉంటుందండి, డాట్ పిఎస్టి, వన్ నోట్ కి డాట్ వన్. ఈ ఎంఎస్ వర్డ్ అనేటువంటిది టెక్స్ట్ డాక్యుమెంట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి తెలుసు మనకి, స్ప్రెడ్ షీట్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఎక్సెల్, డేటా ప్రాసెసింగ్ క్యాలిక్యులేషన్స్ కి అందరికీ తెలుసు. పవర్ పాయింట్ కి ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నారు ఆడియో విజువల్ ప్రెజెంటేషన్స్ కి ఉపయోగపడుతుంది, ప్రెజెంటేషన్స్ కి. ఎంఎస్ యాక్సెస్ అనేటువంటిది డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అనమాట, డిబిఎంఎస్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ సాఫ్ట్వేర్ అది. దానిలో ఏంటంటే టేబుల్స్, క్వరీస్, ఫార్మ్స్, రిపోర్ట్స్ ఇవన్నీ చక్కగా తీసుకోవచ్చు. అవుట్లుక్ అంటే ఏంటనమాట, ఇది జనరల్ గా ఈమెయిల్ క్లయింట్, ఇది ఆఫీస్ సూట్ తోటి వస్తుంది మొత్తం. పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మేనేజ్మెంట్ సిస్టమ్ అనమాట, జనరల్ గా ఈమెయిల్ కి వాడతారు. అలాగే వన్ నోట్ అనేటువంటిది నోట్ మేకింగ్, నోట్ రాసుకుంటానికి మనకి ఒక డాక్యుమెంట్ లాంటిది వన్ నోట్ అనమాట. ఇది ఇంక్లూడ్స్ టెక్స్ట్, ఇమేజెస్, టేబుల్స్, ఆఫ్లైన్ ఆన్లైన్ కూడా వాడుకోవచ్చు దీన్ని. ఓకే, now coming into certain abbreviations relating to computer. ARPANET already we have seen, is the first computer we have seen. Advanced Research Projects Agency Network అంటారు దాన్ని. అలాగే బయోస్, ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఇందులో బయోస్ కు సంబంధించి కొన్ని విషయాలు ఏంటంటే, బయోస్ అంటే ఏంటంటే బేసిక్ ఇన్పుట్ అండ్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్ అంటారు. ఒక సిస్టమ్ లుక్స్ ఫర్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ డ్యూరింగ్ ఏ బూట్ ప్రాసెస్. బూటింగ్ అంటే ఏంటనమాట, మనం ఒక సిస్టమ్ ఆన్ చేయగానే బూట్ అవుతా ఉంటది, దాన్ని బూటింగ్ అంటారు. అప్పుడు బూటింగ్ జరిగేటప్పుడు బయోస్ ని చెక్ చేసుకుంటది, అంటే బేసిక్ ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ సిస్టమ్స్ ని చెక్ చేసుకుంటది. లుక్స్ ఫర్ సిస్టమ్ ఫైల్స్ అన్నిటినీ కూడా బూట్ ప్రాసెస్ లో చూసేది ఎక్కడ చూస్తుంది అనమాట, బయోస్ చూస్తుంది. అలాగే పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ యూజర్స్ టు గెట్ ది కంప్యూటర్ సిస్టమ్ స్టార్టెడ్ ఆఫ్టర్ యూ టర్న్ ఆన్ ఇట్. ఒకసారి మీరు కంప్యూటర్ ఆన్ చేయగానే పర్సనల్ కంప్యూటర్స్ మైక్రో ప్రాసెసర్స్ దీన్ని వాడుకుంటది, బయోస్ ని వాడుకుని అది స్టార్ట్ అవగానే మొట్టమొదటిది బయోస్ లోకి వెళ్తుంది. ఓకే, సిసి అంటే ఒక మెయిల్ లో మనకి కార్బన్ కాపీ అంటారు, మనం సిసి పెడతాం కదా, మెయిల్ పంపిస్తాం ఒకరికి, దానికి కార్బన్ కాపీ కింద కూడా పంపిస్తాం. బీసీసీ అంటే బ్లైండ్ కార్బన్ కాపీ, బ్లాక్ కార్బన్ కాపీ కాదండి, గుర్తుపెట్టుకోవాలి. బ్లైండ్ అనమాట, కింద క్వశ్చన్స్ లో బ్లైండ్ కార్బన్ కాపీ, బ్లాక్ కార్బన్ కాపీ ఇట్లా కూడా ఇవ్వచ్చు. బ్లైండ్ కార్బన్ కాపీ అంటే ఏంటనమాట, ఇక ఈమెయిల్ ని మనం ఎక్స్ అనే ఆయనకి పంపించాం, సిసిలో వై అనే ఆయనకి పంపించాము, బీసీసీలో జెడ్ అనే ఆయనకి పంపించాం అనుకుంటే కనుక, ఎక్స్ అనే ఆయనకి ఎట్లాగో ఆయనకి వెళ్తుంది కాబట్టి ఆయనకి తెలుస్తుంది, సిసిలో పెట్టిన వై గురించి ఎక్స్ కు తెలుస్తుంది. కానీ ఏదైతే బ్లైండ్ కార్బన్ కాపీలో కనుక పంపిస్తే ఆ జెడ్ గురించి ఎక్స్ కి వైకి తెలియదు. అంటే ఎక్స్ కి వైకి తెలియకుండా ఒక మెయిల్ ని జెడ్ అనే ఆయనకి పంపించాలంటే బీసీసీలో పంపిస్తే సరిపోతుంది అనమాట. అది బీసీసీ యొక్క ఇంపార్టెన్స్. సిడి కాంపాక్ట్ డిస్క్, సిఎండి కమాండ్ కంప్యూటర్ అంటే కామన్లీ ఆపరేటెడ్ మెషిన్ పర్టికులర్లీ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రేడ్, టెక్నాలజీ, ఎడ్యుకేషన్ అండ్ రీసెర్చ్ అనమాట దానికి ఫుల్ ఫామ్. సిపియు అంటే సెంట్రల్ ప్రాసెసింగ్ యూనిట్, సిఎస్ఎస్ అంటే క్యాస్కేడింగ్ స్టైల్ షీట్స్ అంటారు, సిఎస్ఎస్ ని మనకి వెబ్సైట్ డిజైనింగ్ లో వాడతారు. డిఎన్ఎస్ అంటే డొమైన్ నేమ్ సిస్టమ్, ఆల్రెడీ చూసాం. డాస్ అంటే డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఇది ఓల్డ్ వన్ అనమాట, డిస్క్ ఆపరేటింగ్ డాస్ లో చేసేవాళ్ళు కమాండ్స్ తోటి. డివిడి అంటే డిజిటల్ వీడియో వర్సటైల్ డిస్క్, గెగాబైట్ ఇందాక చూసాం. జీబీ, జియుఐ అంటే గ్రాఫికల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్. అలాగే హార్డ్ డిస్క్ ని హెచ్డి అంటారు. హెచ్టిఎంఎల్ ఇందాక చూసాం, హైపర్ టెక్స్ట్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్. హెచ్టిటిపి అంటే హైపర్ టెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్, ఈ రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఐపీ అంటే ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. ఐఎస్పి అంటే ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్. అలాగే ఐవీఆర్ ఇంటరాక్టివ్ వాయిస్ రెస్పాన్స్. ఐవీఆర్ అంటే మనకి ఫోన్ చేసినప్పుడు, గ్యాస్ బుక్ చేసినప్పుడు, లేకపోతే ఇంకోటో మనకి ఆటోమేటిక్ గా మనిషి లేకుండా వస్తుంది, దాన్ని ఐవీఆర్ అంటారు. ల్యాన్ అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్, కొన్ని కంప్యూటర్స్ అన్నింటినీ కలిపి ల్యాన్ అంటారు ఒకే బిల్డింగ్ లో ఉంటే. ఎల్పిటి అంటే లైన్ ప్రింటర్. మ్యాక్ అంటే మీడియా యాక్సెస్ కంట్రోల్, అంటే ఒక సిస్టమ్ ఒక ఊర్లోనే ఒక ప్లేస్ లోనే వాడటానికి మ్యాక్ బైండింగ్ చేస్తారు దాన్ని, మీడియా యాక్సెస్ కంట్రోల్ అంటారు దాన్ని, అంటే వేరే ఎవరు వాడారనేది తెలుస్తుంది. మ్యాన్ అంటే మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. ల్యాన్ అంటే ఒక లోకల్ కి సంబంధించి, మ్యాన్ అంటే మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఎంబీపీఎస్ అంటే మెగాబిట్స్ పర్ సెకండ్. జనరల్ గా మనకి ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ ని ఎంబీపీఎస్ లో కొలుస్తుంటారు, 2 MBPS, 3 MBPS, 5, 10, 20 అట్లాగా, దాన్ని మెగాబిట్స్ పర్ సెకండ్. మోడెమ్ అంటే మాడ్యులేటర్, డిమాడ్యులేటర్. మాడ్ అంటే ఎంఓడి మాడ్, డిఈఎం, ఈ రెండు కలిపి అలా చదువుకోవాలి. మాడ్యులేటర్, ఎంఓడి అంటే మాడ్యులేటర్, డిఈఎం అంటే డిమాడ్యులేటర్. తర్వాత మోడెమ్ అనమాట దాన్ని.
మోడెమ్, స్విచ్ వీటి గురించి కూడా తెలుసుకోవాలి. రోటరు, మోడెమ్, స్విచ్, ఐటీ మోడర్నైజేషన్ దాంట్లో చెప్పాను చూడండి. ఎంఎస్ డాస్ అంటే మైక్రోసాఫ్ట్ డిస్క్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, ఇది ఓల్డ్ వన్ అనమాట. ఇంకా కొన్ని అబ్రివేషన్స్ చూద్దాం. ఓసీఆర్ అంటే ఆప్టికల్ క్యారెక్టర్ రీడర్, ఓఎంఆర్ అంటే ఆప్టికల్ మార్క్ రీడర్. మన అందరికి తెలుసు ఓఎంఆర్ షీట్స్ ఇస్తారు, ఆప్టికల్ మార్క్ రీడర్ అది ఓఎంఆర్స్ అన్ని కట్టకట్టి కనుక ఆ రీడర్ లోకి పెడితే కనుక ఒకేసారి అవన్నీ కూడా మార్కులు బయటికి ఎవాల్యుయేట్ చేసి ఇచ్చేస్తుంది, అందుకని ఓఎంఆర్ వాడతారు. ఓఎస్ అంటే ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్, పీసీ అంటే పర్సనల్ కంప్యూటర్, పిక్సెల్ అంటే పిక్చర్ ఎలిమెంట్, ఇది ఒకటి గుర్తుపెట్టుకోండి, డిఫరెంట్ గా ఉంది. పిఏఎక్స్ఈఎల్ అనమాట. పిక్స్ అంటే పిక్చర్, ఎల్ అంటే ఈఎల్ అంటే ఎలిమెంట్. పిఎన్జీ అంటే పోర్టబుల్ నెట్వర్క్ గ్రాఫిక్స్. ఈ పిఎన్జీ ఇమేజెస్ అంటారు కదా, మనకి ఇమేజెస్ అన్ని కూడా డాట్ పిఎన్జీలో కానీ డాట్ జేపీజీలో కానీ ఇట్లా ఉంటాయి. పిఆర్ఎన్ అంటే ప్రింటర్ అనమాట, ఇది కూడా వెరైటీగా ఉంది, నేర్చుకోండి. ర్యామ్ అంటే ర్యాండమ్ యాక్సెస్ మెమరీ, రామ్ అంటే రీడ్ ఓన్లీ మెమరీ, రెండు కూడా ఇంపార్టెంట్, గ్రీన్ లో పెట్టి అన్ని కూడా ఇంపార్టెంట్. ఎస్ఎఫ్టిపి అంటే సెక్యూర్ ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్, టీసీపీ అంటే ట్రాన్స్మిషన్ కంట్రోల్ ప్రోటోకాల్, యూఐ అంటే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్, యూఆర్ఎల్ అంటే యూనిఫామ్ రిసోర్స్ లొకేటర్, ఇది ఇంపార్టెంట్. యూఎస్బి అంటే యూనివర్సల్ సీరియల్ బస్. వైరస్ అంటే వైటల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రిసోర్స్ అండర్ సీజ్, అంటే ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి ఇంపార్టెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ప్రాబ్లమ్ లో ఉంటే దాన్ని వైరస్ అంటారు. వ్యాన్ అంటే వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్ చూసాము, ల్యాన్, వ్యాన్, మ్యాన్ ఇవన్నీ కూడా చూడాలి. వైఫై అంటే వైర్లెస్ ఫెడిలిటీ, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్ ఉంది. డబ్ల్యూఎల్ఏఎన్ అంటే వైర్లెస్ లోకల్ ఏరియా, ల్యాన్ అంటే లోకల్ ఏరియా నెట్వర్క్ తెలుసు, వైర్లెస్ కలుస్తుంది డబ్ల్యూఎల్ఏఎన్ కి. డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ అంటే వరల్డ్ వైడ్ వెబ్. ఎక్స్ఎంఎల్ అంటే ఏంటంటే ఎక్స్టెన్సిబుల్ మార్కప్ లాంగ్వేజ్, ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. కోబాల్ అంటే కామన్ బిజినెస్ ఓరియంటెడ్ లాంగ్వేజ్. సో ఇవన్నీ కూడా కొన్ని ఫుల్ ఫామ్స్, ఇంపార్టెంట్ వే చెప్పాను మీకు, అన్ని చెప్పలేదు. తర్వాత ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటే ఏంటి, యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఏంటి, డివైస్ డ్రైవర్స్ అంటే ఏంటి, లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్స్ అంటే ఏంటో చూద్దాము. ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ అంటే ఇంటర్ఫేస్ బిట్వీన్ యూజర్ అండ్ కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అండ్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్. ఒక యూజర్ ఎవరైతే కంప్యూటర్ వాడుతున్నారో వాళ్ళకి కంప్యూటర్ హార్డ్వేర్ అంటే ప్రింటర్ కానీ మౌస్, కీబోర్డ్ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా హార్డ్వేర్ ఉంటాయి కదా, వాటికి అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే విండోస్ కానీ లైనక్స్ కానీ వీటికి కోఆర్డినేషన్ చేసేదాన్ని ఆపరేటింగ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటారు. అవి ఏంటన్నమాట, లైనక్స్, యూనిక్స్, మైక్రోసాఫ్ట్ వర్డ్, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ఎక్స్పీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా, మైక్రోసాఫ్ట్ విండోస్ ఎక్స్పీ ఇట్లాంటివన్నీ కూడా ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అంటారు. ఓఎస్ పోతే సిస్టమ్ ఖరాబ్ అయిపోయి పనిచేయదన్నమాట. యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ అన్నా లేకపోతే సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్స్ అని కూడా అంటారు. ఇది అడగొచ్చు, ఇది క్వశ్చన్ కింద, యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ ఏమంటారని. సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్స్ అని కూడా అంటారు, అంటే వాడకాన్ని అనమాట. మేనేజ్, మెయింటైన్ అండ్ కంట్రోల్ కంప్యూటర్ రిసోర్సెస్, కంప్యూటర్ సంబంధించి రిసోర్సెస్ అన్నింటినీ కూడా మేనేజ్ చేయడం, మెయింటైన్ చేయడాన్ని వాటిని ఏమంటారు, యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్, సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటీవైరస్ సాఫ్ట్వేర్ వేస్తాము అంటే దాన్ని మెయింటైన్ చేయటము, వైరస్ ని రాకుండా మెయింటైన్ చేయడం. బ్యాకప్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న డేటా పోకుండా ఉండడానికి బ్యాకప్ సాఫ్ట్వేర్ ని వాడతాము, అది కూడా యూటిలిటీ ప్రోగ్రామే. డిస్క్ డిఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటే ఒక డిస్క్ ని మనం ఒక అల్మార్ని సర్దితే పుస్తకాలన్నీ కూడా ఎడపడ ఉంటే అవన్నీ కూడా సర్దితే దాన్ని డిస్క్ డిఫ్రాగ్మెంటేషన్ అంటారు. అలాగే సిస్టమ్ లో ఉన్నటువంటి ఫైల్స్ అన్నిటి నుండి కూడా అది చేస్తుంది. అలాగే బ్యాకప్ అంటే మనం ఉన్న డేటా అంతటిని వేరే దాంట్లో బయట బ్యాకప్ తీసుకుంటా ఉంటాం కదా. అలాగే డిస్క్ క్లీన్, అది కూడా అలాంటిదే, డిస్క్ డిఫ్రాగ్మెంటేషన్ టైప్ లోనే. డిస్క్ క్లీన్ అంటే అందులో ఉన్న చెత్త అంతా కూడా తీసేయటాన్ని డిస్క్ క్లీనింగ్ అంటారు. ఇవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామ్స్ ఆల్రెడీ ఇన్బిల్ట్ ఉంటాయి, కొన్ని ఏమో మనం బయట నుంచి చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. దాన్ని యూటిలిటీ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు, సర్వీస్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటారు, అంటే సర్వీస్ మెయింటెనెన్స్ కోసం. తర్వాత డివైస్ డ్రైవర్స్ అంటే ఏంటనమాట, ఎనేబుల్స్ ఆర్ కంట్రోల్స్ ఇంటరాక్షన్ విత్ ది హార్డ్వేర్ డివైజెస్ ఏదైతే ప్రింటర్స్, మౌస్, కీబోర్డ్ ఇవన్నీ ఉంటాయో ప్రతి దానికి కూడా డ్రైవర్స్ అనేటువంటి ఇంపార్టెంట్. డ్రైవర్స్ వేస్తే మాత్రం చేతనే వర్క్ అవుతాయి. ఒక ప్రింటర్ డ్రైవర్ ఇంకో ప్రింటర్ కి వర్క్ అవ్వదు. ప్రింటర్స్, డిస్ప్లేస్, సిడి రామ్ రీడర్స్, డిస్క్ డ్రైవ్స్ ఇవన్నిటికి కూడా డ్రైవర్స్ ఉంటాయి. వాటిని డివైస్ డ్రైవర్స్ అంటారు. లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్స్ ఇందాకడే చెప్పుకున్నాము. లాంగ్వేజ్ హై లెవెల్స్, లో లెవెల్ అనేటువంటి రెండు ఉంటాయి. హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటే ఇన్పుట్ ఇంటూ ఈక్వలెంట్ మెషిన్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ అవుట్పుట్. డిటెక్ట్స్ అండ్ రిపోర్ట్స్ ఎర్రర్స్ ని ఏదన్నా ఉన్నా కానీ ఈ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్స్ పసిగడతాయి, అవి బయటకు చెప్తాయి అనమాట. ఈ ట్రాన్స్లేటర్స్ అనేటువంటి 3 రకాలు ఉన్నాయి. అసెంబ్లర్ అనేటువంటిది ఒకటి, కంపైలర్ అనేటువంటి, ఇంటర్ప్రిటర్ అనేటువంటి. దీస్ ఆర్ ది టైప్స్ ఆఫ్ లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్స్. వీటి గురించి కూడా మనం ఇప్పుడు చూద్దాము. అంటే ఒక హై లెవెల్ మనిషికి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ని హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు, మెషిన్ కి అర్థమయ్యే లాంగ్వేజ్ ని లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ అంటారు. వీళ్ళిద్దరి మధ్య మాట్లాడుకోవడానికి ఒక ట్రాన్స్లేటర్ అనేవాడు దుబాసి ఉండాలి. వాటిని లాంగ్వేజ్ ట్రాన్స్లేటర్స్ అంటారు. వీటిలో 3 రకాలు, అసెంబ్లర్, కంపైలర్ అండ్ ఇంటర్ప్రెటర్ ని. అసెంబ్లర్ అంటే ఏంటంటే కన్వర్ట్ ది అసెంబుల్ లాంగ్వేజ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంటూ మెషిన్ లాంగ్వేజ్. ఇది జస్ట్ సింపుల్ గా లాంగ్వేజ్ ని
మెషిన్ లాంగ్వేజ్ కి మెషిన్ కి అర్థమయ్యేటట్టుగా మార్చేదాన్ని అసెంబ్లర్ అంటారు. కంపైలర్ అంటే ఏంటన్నమాట, కన్వర్ట్స్ ద ప్రోగ్రామ్ ఇన్ హై లెవెల్ లాంగ్వేజ్ ఇంటూ లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్. మన హై లెవెల్ మనిషి లాంగ్వేజ్ నుంచి లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కి మారుస్తుంది. అండ్ రిపోర్ట్స్ ఆల్ ద ఎర్రర్స్ ఆఫ్ ద ప్రోగ్రామ్ అలాంగ్ విత్ ది లైన్ నెంబర్స్. ఇందులో ఉన్నటువంటి ఎర్రర్స్ అన్నింటినీ కూడా త్రో చేసి, సింటాక్స్ ఎర్రర్స్ అంటాం కదా మనం చూస్తాం కంప్యూటర్ వచ్చినప్పుడు, అవన్నీ కూడా చెప్తుంది అనమాట. దాన్ని కంపైలర్స్ అంటారు. ఎక్కడ వాడతారు కంపైలర్స్ ని? సి ప్లస్ యూజర్స్ కంపైలర్. సి ప్లస్ లాంగ్వేజ్ లో ఈ కంపైలర్స్ అనేటువంటి లాంగ్వేజ్ వాడతారనమాట. ఇంటర్ప్రెటర్ అంటే ఏంటనమాట, కన్వర్ట్స్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ హై, ఇది కూడా హై లెవెల్ టు లో లెవెల్ లాంగ్వేజ్ కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ట్రాన్స్లేట్స్ లైన్ బై లైన్ అండ్ రిపోర్ట్స్ ది ఎర్రర్స్ వన్స్ ద కంప్లీటింగ్ ది ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్. ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్ అంతా అయిపోయినాక లైన్ బై లైన్ అందులో ఉన్న ఎర్రర్స్ అన్నింటినీ ఇంటర్ప్రెటర్ చెప్తుంది అనమాట. మరి కంపైలర్ కి ఇంటర్ప్రెటర్ కి తేడా ఏంటంటే, ఇంటర్ప్రెటర్ అనేటువంటిది బెటర్ ఎర్రర్ డయాగ్నోస్టిక్ దాన్ కంపైలర్. కంపైలర్ కంటే కూడా బాగా ఎర్రర్స్ ని బాగా మంచిగా డయాగ్నోస్టిక్ చేస్తుంది, చక్కగా బెటర్ గా చెప్తుంది అనమాట. అందుకని ఇంటర్ప్రెటర్స్ దేనిలో వాడతారు? పైథాన్, బేసిక్, అలాగే రుబీ అనేటువంటి వాటిల్లో ఈ ఇంటర్ప్రెటర్స్ ని వాడతారు అనమాట. ఇంకొంచెం హై లెవెల్, బెటర్ లెవెల్ అనమాట. కంపైలర్ కన్నా బెటర్ ఇంటర్ప్రెటర్స్ అనమాట. అర్థమైందండి? ఇవి త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్లేటర్స్. ఓకేనండి. If you want more details of this one, check the Telegram group, wherein I will provide for the more details of computers in this one. For more marks and higher ranking, subscribe to Career Post. Thank you, one and all. If you have not watched the earlier videos on awareness of banking, I have made 3 videos apart from this video. Watch those IPPB playlist also I will provide in the comment section. Please watch. Thank you.